राज्य सरकारना शिक्षण विभाग द्वारा राजकोट खाते आयोजित गुजरात ज्ञान गुरु क्विज G3Q 2.0 ना शुभारंभ प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित मारा साथी मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, डॉक्टर कुबेरभाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा, सांसद श्री मोहनभाई कुंडारिया, राज्यसभा सांसद श्री रामभाई मोकरिया, मेयर श्रीमती नैनाबेन पढेरिया, जिला पंचायत प्रमुख श्री प्रवीणाबेन रंगाणी, मारा साथी धारासभ्य श्री रमेशभाई टीलाड़ा, श्री उदयभाई कानगढ़, श्री दर्शिताबेन शाह, श्री महेन्द्रभाई पाडलिया, प्रदेशना उपाध्यक्ष श्री भरतभाई बोगरा, शहरना अध्यक्ष श्री मुकेशभाई दोशी, शिक्षण विभागना अग्र सचिव श्री मुकेश कुमार, शिक्षण नियामक श्री पीबी पंड्या, केसीजीना सलाहकार श्री एयू पटेल, कलेक्टर श्री, कमिश्नर श्री, डीडीओ, पोलीस कमिश्नर श्री, उपस्थित अधिकारीगण, वाइस चांसेलर श्रीओ, शिक्षणविदो, शिक्षक मित्रों, उपस्थित सौ विद्यार्थीओ, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। હવે છોકરાઓને જે જોઈએ છે એ તૈયાર છે। અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ જે બેઠા છે એ બધાને રિઝલ્ટ સાંભળવાનું છે ને, એટલે રિઝલ્ટ સાંભળવા માટે બેઠા છો, એટલે બીજું કઈ સાંભળવાનું નથી। આ રેગ્યુલર રમાવાનું છે, બધા રમશો ને બરોબર? अपना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाईए गुजरातना सर्वग्राही, सर्वपोषी और सर्वसमावेशी विकासनो मजबूत पायो पंचामृतना शक्तिना आधारे नाख्यो छे। तेमणे ज्ञान शक्तिना पंचामृतनी महत्वपूर्ण शक्ति तरीके प्रस्थापित करी छे। आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी हमेशा कहे छे, शिक्षण मानवी ने कंकर मांथी शंकर बनावे। कोई पण राष्ट्र, राज्य के समाज की प्रगति माटे शिक्षण अनिवार्य है। प्रगति विकास त्यारे ज वधु गतिमान बने ज्यारे आपणामां नवुं करवानी, नवुं जाणवानी, नवुं शीखवानी वृत्ति अने रुचि होय। आदरणीय वडाप्रधान श्री हमेशा हरेक क्षेत्रे कंईक नवुं करीने अग्रेसर रहेवाना संस्कार आपणे आप्या छे। आपणा बाळको, युवानो जिज्ञासा संतोषाय, विश्वना प्रवाहोथी तेओ अपडेट थता रहे तेवी तेमनी नेम छे। गुजरात तो वडाप्रधानश्रीनी दरेक नेम, दरेक संकल्प ने पार पाडवामां हर हमेश अग्रेसर रह्युं छे। वडाप्रधानश्रीना आ नेमने पार पाडवा गुजरात सरकारे ज्ञान गुरु क्विज अभिनव नी पहल 2022 थी करी छे। ए 2022 नी क्विज में 25 लाख थी वधु विद्यार्थी, युवानों ने नागरिकों उत्साहभेर जोड़ाया हता अने विविध स्तरे कुल 1,30,000 जेटला विजेताओं घोषित थया। आजथी शरू थई रहेली ज्ञान गुरु क्विज 2.0 पाछला वर्षना तमाम रेकॉर्ड तोड़ी देशे एवो मने पाको विश्वास छे। ज्ञाननी वृद्धि माटे क्विज एटले सवाल जवाबनी परंपरा अपनी संस्कृति में वर्षोथी चाली आवे छे। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में पण गुरु शिष्य वच्चे संवाद, प्रश्नोत्तरी शिक्षणनो पायो हतो। उपनिषद ऋषि मुनिओ अने शिष्यो वच्चे थयेला आवा संवादनो ज एक अर्क छे। आपणे 2 दिवस पहला ज गीता जयंती उजवी छे। सकल ज्ञान संपुट एवी भगवद गीता पण भगवान कृष्णे आपेला अर्जुनना सवालोना जवाब रूपे ज छे। आपणी ए ज उज्जवल ज्ञान परंपराने आधुनिक ढबे आगळ लई जवानो सफल प्रयास आ गुजरात ज्ञान गुरु क्विज छे। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज थी लोकोनी जिज्ञासा वृत्ति ने वेग मळ्यो छे। आ क्विजना माध्यमथी विद्यार्थीओ अने नागरिको राज्य सरकारनी विविध विकासलक्षी अने प्रजालक्षी गौरवगाथाथी पण परिचित थया छे। योजनानी जाणकारी प्रजा सुधी, लाभार्थीओ सुधी पहोंचाडवाना संवाहक पण तेओ बन्या छे। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज भावी पेढ़ी ने जाणकार, माहितीसभर और फ्यूचर रेडी करवानुं दूरंदेशी पगलुं छे एम हूँ समझू छूं। दरेक प्रश्नना जवाब
ગૂગલ ગુરુ પાસેથી તરત જાણી લેતી આજની પેઢી આ ક્વિઝ દ્વારા યાદશક્તિ આધારિત જવાબો આપવાની અને મનન ચિંતન કરવાની ટેવ પડશે. ક્વિઝ એ તમારી જ્ઞાન શક્તિ ચકાસવાનું એક માધ્યમ છે. તમે કેટલું જાણો છો, તમારી પાસે કેટલી માહિતી છે, તેની આ પરીક્ષા છે. પરીક્ષા આપવાનો એક સિદ્ધાંત છે, એ પ્રમાણિકતા. જો આ જ રીતે પ્રમાણિકપણે પરીક્ષા ક્વિઝ આપીએ તો જ તે સાર્થક છે. જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝનો આપણે રાજકોટથી પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે રાજકોટ સાથે જોડાયેલા ગાંધીજીની પ્રમાણિકતાનો પ્રસંગ પણ યાદ આવે છે. રાજકોટની આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં ગાંધીજી ભણતા ત્યારે એકવાર અંગ્રેજી એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટર આવ્યા અને ક્લાસમાં બધા વિદ્યાર્થીઓને એમણે એક સ્પેલિંગ લખાયો અને એ સ્પેલિંગ ગાંધીજીએ ખોટો લખેલો. તો એમના ગુરુએ એમને કીધું કે ભાઈ તમે બાજુમાંથી જોઈને લખી લો. પણ ગાંધીજીએ એ વખતે પ્રમાણિકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી અને ઇન્સ્પેક્ટર જે આવ્યા હતા એને કીધાના ના કરી અને એમણે એ સ્પેલિંગ ખોટો જ રાખેલો. અને આજે ગાંધીજી આપણે જોઈએ છે કે મોહનદાસ આગળ જતા દેશના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી બન્યા. મિત્રો, આવી પ્રમાણિકતા તમારે ક્વિઝ અને પરીક્ષામાં દાખવવાની છે. જ્યારે પણ આજે જે પરિસરમાં આપણે છીએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સભાગૃહમાં, ત્યારે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પણ પ્રેરણાથી BAPSA પણ સંસ્થાએ પણ પોતાના ગુરુકુળ છાત્રાલયમાં સુપરવાઇઝરની હાજરી વગર પરીક્ષા યોજવાનો સફળ પ્રયોગ કર્યો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ગુરુકુળમાં ભણતા યુવાનોમાં પ્રામાણિકતા મૂલ્યો રેડ્યા ત્યારે જ આ શક્ય બન્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રીએ આ વર્ષે પરીક્ષા પે ચર્ચા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપતા એ જ વાત કહી છે કે નકલ કરવાથી એક પરીક્ષામાં તો પાસ થઈ જશો, પણ આખી જિંદગી આ રીતે પાર નહીં થાય. હું મહેનતથી આગળ વધીશ, નકલ નહીં કરું, એ મનોબળ આત્મબળ કેળવવું જરૂરી છે. આ પરીક્ષા, આ ક્વિઝ વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્ઞાન શક્તિ અને આત્મશક્તિ પુરવાર કરવાનો મોકો છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતના એજ્યુકેશન સેક્ટરનો ગ્રોથ આભને આંબ્યો છે. શિક્ષણ સહિતના દરેક ક્ષેત્રે અવનવા બદલાવ આવી રહ્યા છે, નવી પહેલ થઈ રહી છે. વાઇબ્રન્ટ 2024ની પ્રી વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં પણ એડવાન્સ એજ્યુકેશન સેક્ટર માટેના સ્ટ્રેટેજિકલ પાર્ટનરશિપ MOU થયા છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ આઝાદીના અમૃતકાળમાં વિકસિત ભારત 2047ના નિર્માણની હાકલ કરી છે. તેમાં સફળ થવામાં ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ જેવા નવતર પ્રયાસો મદદરૂપ થશે. વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતનો રોડમેપ આજથી યુવા શક્તિ કંડારશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આપના સૂચન, માર્ગદર્શન અને પ્રેરક સંબોધન માટે ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો. અને હવે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો જેની ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છો, થોડી ક્ષણો પહેલા આપણે જે ક્વિઝ રમી. રાજકોટમાં ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. સીએમના હસ્તે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ યોજનાની જાણકારી લોકો સુધી પહોંચાડી છે તેવું સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે નિવેદન આપ્યું છે. જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝનો પ્રારંભ રાજકોટથી થઈ રહ્યો છે. યોજનાની જાણ કરીને લોકો સુધી પહોંચાડી છે તેવું સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંબોધન કર્યું છે. તો બાળકો અને યુવાનો અગ્રેસર રહે તેવું સીએમનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. જ્ઞાન ગુરુની પહેલ 2022થી કરવામાં આવી છે. આ યોજનાની જાણ કરીને તેને લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. રાજકોટમાં ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. સ્વામિનારાયણ મંદિરેથી સીએમના હસ્તે તેનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ યોજનાની જાણ કરીને લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે તેવું સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે નિવેદન આપ્યું છે. તો વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન ક્વિઝ રમાડાય છે. બાળકો અને યુવાનો તેમાં અગ્રેસર રહે તેવું સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે નિવેદન આપ્યું છે. જ્ઞાન ગુરુની પહેલ 2022થી કરવામાં આવી હતી. યોજનાની જાણ કરીને લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે તેવું સંબોધન સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે કર્યું છે.